అందరికీ ప్రోత్సాహములు. সবাইকে জয় যিশু। అందరూ బాగున్నారా? সবাই ভালো আছেন? మీ గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. আপনাদের জন্য সর্বসময় প্রার্থনা করা হচ্ছে। మా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నందుకే మీకు వందనాలు. আর আমাদের জন্য আপনারা প্রার্থনা করছেন, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। ఇవాళ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. আর আজকের দিনে পিতা দিবস শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি। మన సంఘంలో ఉన్న తండ్రులందరికీ, ప్రపంచంలో తండ్రులందరికీ, আর আমাদের মণ্ডলীতে যত পিতারা আছেন, তাদের পৃথিবীতে যতজন আছেন তার পিতাদের శుభాకాంక్షలు. అందరికీ সব পিতাদের আমরা নমস্কার জানিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে। ఒక ప్రార్థన చేసుకుందాం. আসুন ছোট্ট প্রার্থনা করি। దయాకర వేసే రక్షకుడు వందనాలు నాయన. দয়াময় প্রভু যিশু, মমতাময় তোমার ধন্যবাদ জানাই। నిజమైన తండ్రి నువ్వు తండ్రి. সত্যিকার পরমেশ্বর ఈ তুমি আছো। లోకంలో నాయన మాకెవ్వరు లేరు ప్రభువా. এই পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই প্রভু। నీవే మా తండ్రి తల్లి సమస్తం నీవే నాయన. তুমি আমাদের সমস্ত কেউ প্রভু। నాయన మాకు సహాయం చేయండి. আর আমাদের সাহায্য করো প্রভু। ఎన్నిక లేని మమ్మలను ప్రభువా, আর আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই প্রভু, నువ్వు పిలుచుకుని তুমি আমাদের ডেকেছো, నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నందుకు, তোমার সন্তানের রূপে তৈরি করেছো। కష్టాలు శ్రమలలో మాకు ఆదుకుంటున్నందుకు వందనాలు. আর আমাদের কষ্ট দুঃখতে তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছো। వ్యాధి బాధ నుంచి విడుదల చేస్తున్నందుకు వందనాలు. আর আমাদের রোগ আর অসুস্থ থেকে আমাদের মুক্তি করেছো প্রভু। తండ్రి నీ ప్రేమ చాలా గొప్పది. আর প্রভু তোমার মমতা, তোমার মায়া আমাদের উপরে অনেক মহান প্রভু। నాయన అసెంబ్లీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సంఘాన్ని దీవించి తండ్రి. আর অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মণ্ডলীকে তুমি আশীর্বাদ করো। సంఘ కాపరిని, আর মণ্ডলীর সদস্য যে পালককে, సంఘ పెద్దలను, আর মণ্ডলীর যারা বড়জন আছে সকলকে, ప్రతి ఒక్కరిని প্রত্যেকজনকে పేరు పేరు దీవించండి. নামে নামে তুমি আশীর্বাদ ఈ করো। వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. আর আমাদের বাক্যর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কথা বলো, మాకు సహాయం చేయండి. আমাদের সাহায্য మమ్మల్ని করো, దీవించండి. আমাদের আশীর্বাদ করো। యేసు ప్రభు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. আমরা প্রভু যিশুর নামে চাইলাম, সকলে বলবেন আমেন ఆమేన్. আমেন। తండ్రి ఇవాళ పిత. తండ్రి దినోత్సవం పండుగ చేసుకుంటున్నాం. আজকে পিতা দিবস আমরা পালন అయితే করছি। తండ్రి అనే మాట బైబిల్లో మనం చూస్తాం. আর আমরা বাইবেলে দেখি পিতা বলে শব্দটা। మొదటి గ్రంథము ఆదికాండంలో మనం చూస్తాం. আমরা প্রথম পুস্তকে দেখি, আদি পুস্তকে, ఆదికాండంలో దేవుడు మానవుని సృష్టించడం మనం చూస్తాం. మొదటి అధ్యాయం. আদি পুস্তকে আমরা দেখি ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি করেছে, సృష్టించి সৃষ্টি করে వారి మీద చేతులుంచి আর তাদের উপরে হাত দেখিয়ে మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి అన్నాడు. তোমরা ফলবন্ত হয়ে বৃদ্ধি হও বলে আশীর্বাদ ఆదాము দিয়েছেন। అవ్వను దేవుడు దీవించాడు. তাকে সেই প্রকারে আদাম আওয়াকে আশীর্বাদ দিলেন, వారికి ఒక బిడ్డను దేవుడు ఇచ్చాడు. তাদেরও সন্তান দিলেন। మొదటి బిడ్డ పేరు కయ్యూన్. আর প্রথম সন্তান নাম কাইন। ఈ కయ్యూను తండ్రి అని ఆదామును పిలిచాడు. আর এই কাইন পিতাকে ডেকেছেন, পিতা বলে ডেকেছেন। మన తండ్రి ఎంత ప్రేమగా దేవుడు, కనికరముల దేవుడు ఆయన. আর আমাদের পিতা দেখুন কত মমতাময়, কত দয়ালু। క్షమించే తండ్రి మన తండ్రి. আমাদের ক্ষমা করার পিতা। ఈ లోకంలో మనుషులు క్షమించరు మనల్ని, এই জগতে আমরা দেখি মানুষরা কেউ ক্ষমা করেন না, అయితే దేవుడు మాత్రం క్షమిస్తాడు. কিন্তু সদাপ্রভু উনি ক্ষমা করেন। ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోడు ఆయన. আর উনি কোনোদিন মনে রাখেন না। ఫాదర్ అంటే ఇంగ్లీష్లో తండ్రిని ఫాదర్ అంటారు. আর ইংরেজিতে পিতাকে বলেন ফাদার বলে। అలాగే మా తెలుగు భాషలో నాన్న అంటారు. আর তেলুগু ভাষায় নান্না বলা হয়, హెబ్రూ భాషలో అబ్బా అంటారు. হিব্রু ভাষাতে আব্বা తండ్రి। বলা হয়, তার মানে হচ্ছে পিতা। ఆ తండ్రి అన్న మాట మీద ఒక పాట ఉంది. আর সেই পিতার শব্দতে একটা গান আছে। రాజాని భవనములో రేయి పగలు వేచియుందును, స్తుతించి ఆరాధింతును, నా చింతలు మరచెదను. ఆరాధనా ఆరాధనా అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా. ఆ తండ్రిని మనం ఆరాధించాలి. সেই পিতাকে আমরা আরাধনা করতে হবে। ఫాదర్లో 6 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఫాదర్ అనే మాటలో ফাদার বলে শব্দতে 6টা F, কথা আছে। ఎఫ్, మొట్టమొదటి మాట ఎఫ్, আর প্রথম শব্দটা రెండవది হচ্ছে এফ, రెండవది ఏ, আর দ্বিতীয়টা এ, తర్వాత టీ, তারপরে টি, తర్వాత హెచ్, তারপরে এইচ, తర్వాత ఈ, তারপরে ই, తర్వాత ఆర్. তারপরে আর। ఈ 6 పదాల్లో এই 6টা অক্ষরের దేవుని ప్రేమ మనకు కనబడుతుంది.
ঈশ্বরের ভালোবাসাটা দেখতে మన পাচ্ছি, పరలోక తండ్రి ప్రేమ కనబడుతుంది. আমরা স্বর্গীয় పిতার ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। ఫాదర్లో మొట్టమొదటి అక్షరం ఎఫ్. আর ফাদারের মধ্যে প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে এফ। ఎఫ్ అంటే ఫర్గివ్నెస్, F. మన తండ్రి క్షమించే దేవుడు. এফ মানে হচ্ছে ফরগিভনেস, তার মানে হচ্ছে ক্ষমা করা ঈশ্বর। మన తండ్రి క్షమిస్తాడు మనల్ని. আমাদের পিতা ক্ষমা করতে পারে। యేసుప్రభువే ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. আর ఉదాহরণে একটা প্রভু যিশু বললেন, ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. একটা পিতার দুটো সন্তান আছে। అయితే చిన్న కుమారుడు అంటాడు, ছোট পুত্র বলেন, నా ఆస్తి ఏదో నాకు ఇచ్చేయి, আমার সম্পত্তি আস্তি আমাকে দিয়ে দাও, నేను వెళ్ళిపోతాను আমি চলে যাব। అని ఆస్తి తీసుకుని সেই সম্পত্তি সব নিয়ে దూర దేశానికి వెళ్ళిపోతాడు. অনেক দূরে চলে গেছিলেন। అక్కడ డబ్బంతా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఖర్చు పెట్టేస్తాడు. তার সম্পত্তি যা নিয়ে গেছেন টাকা পয়সা সব কিছু ওই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সব উড়িয়ে দিলেন। పట్టుకెళ్ళిన డబ్బంతా అయిపోయింది. আর যা কিছু টাকা পয়সা নিয়ে গেছে সব কিছু উড়িয়ে নিলেন। అంతేకాకుండా తినడానికి కూడా తినలేదు. আর সে ওনার কাছে আর কোনো খরচা ছিল না, আর খাওয়ার জন্য খাবার ছিল, পয়সা ছিল না। అప్పుడు తండ్రి జ్ఞాపకం వచ్చాడు, তখন তার পিতা মনে পড়েছে, నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నేను. আমার পিতার কাছে আমি ফিরে যাব। నా తండ్రితో అంటాను, నాయనా నన్ను సేవకుడిగా చేసుకుని, కుమారుడిగా కాదు కానీ నన్ను సేవకుడిగా నీ ఇంట్లో పెట్టుకోమన్నాను. আর তার পিতার কাছে গিয়ে বলছেন, পিতা তুমি আমাকে তোমার বলবে। কর্মীর মতো আমাকে ব্যবহৃত করো, আমার তোমার అని সন্তানের মতো అనుకున్నాడు. না। నేను వెళ్ళిపోతాను, তার এই না, తండ్రి ভেবে উনি ভেবেছিলেন যে আমার পিতার భవించి কাছে চলে భవించి যাব। నేను వెళ్ళిపోతాను, తండ్రిని అడుగుతాను. আমি গিয়ে আমার পিতার কাছে গিয়ে తండ్రి চাই। దగ్గరికి వెళ్తుంటే যখন পিতার কাছে যখন తండ్రి যাচ্ছিলেন, దూరం నుంచి చూసి আর পিতা দূর থেকে দেখে పరుగెట్టుకుని వెళ్ళి দৌড়িয়ে গিয়ে కుమారుని కౌలించుకున్నాడు. তার পিতা পুত্রকে গলা মিলেছে, నువ్వు నా సేవకుడు కాదు, তুমি আমার সেবক না, నా కుమారుడివి. আমার পুত্র। తండ్రి క్షమించాడు, পিতা তাকে ক্ষমা করেছেন, తన కుమారుడు చేసిన తప్పులను క్షమించాడు. তার পুত্র যা কিছু ভুল করেছিলেন সব ক্ষমা করলেন, తను మళ్ళీ కుమారుడుగా చేసుకున్నాడు. আবার নিজের পুত্র নয় তাকে স্বাগত করেছেন। అదే తండ్రి ప్రేమ. আবার ওইটাই হচ্ছে পিতার প্রেম। దేవుడు మనకు క్షమిస్తున్నాడు. ఆయన ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। కీర్తన గ్రంథం 103 అధ్యాయము গীত সংগীতা 103 অধ্যায় 3వ వచనం రాయబడి ఉంది. 3 পথে লেখা আছে, ఆయన উনি మన దోషములన్నింటినీ క్షమించేవాడు, আমাদের সব ভুল ত্রুটিকে সব মুছে మన দেয়, సంకటములన్నింటినీ ক্ষমা করে। తీర్చేవాడు, మన కష్టాలు బాధలను తీర్చేవాడు. আর ఆయన আমাদের কষ্ট দুঃখ যত কিছু আছে, কষ্ট আমাদের সব কিছু মিটিয়ে দেন, మనం ক্ষমা করে తెలుసో দেন। తెలియకో అపరాధం చేస్తూ ఉంటాం. আর আমরা জানি বা অজান্তেই যে কোনো ভুল করে দিই, అయితే తండ్రి কিন্তু পিতা ఆయన దగ్గరికి వస్తే ওনার কাছে আসলে পরে ఆయన మనకు క్షమిస్తాడు. ఆయన উনি আমাদের ক্ষমা করেন। ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులు క్షమించకపోవచ్చు కానీ এই পৃথিবীতে মাতা পিতা আমাদের మన ক্ষমা పరలోక করতে తండ్రి, পারে না, কিন্তু పరలోక తండ్రి স্বর্গীয় పిতা మనకు క్షమిస్తాడు. ఆయన আমাদের ক্ষমা করেন। ఇర్మియా గ్రంథము জিরমিয়া ভাববাদীতে 31వ అధ్యాయము 31 পদ 34వ వచనము, আর 34 পথে దాంట్లో దేవుడు అంటున్నాడు, তাতে বলছেন ঈশ্বর, మీ దోషాలన్నింటినీ నేను క్షమిస్తాను, మీ తప్పుల তোমার అపరాధాలు তোমার క్షమిస్తాను, যত ভুল পাপ সবকিছু আমি ক্ষমা করব। ఇక మీ పాపాలన్నిటినూ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. আর তোমাদের ఎప్పుడు আর జ్ఞాపకం কোনো చేసుకోవాలి? ভুল পাপকে মনে রাখবেন না, সবকিছু ক্ষমা হয়ে যাচ্ছে। ఈ లోకంలో ఎవరైనా మనిషిని కుట్టామనుకోండి, আর এই పৃথিবীতে কাউকে মানুষকে মেরেছি ভাবুন, తిట్టామనుకోండి, বা কোনো ভুল কথা వాడు বলেছি, ఎప్పుడు అది మర్చిపోలేడు. ওরা কোনোদিন ভুলবেন না, అది అలా మనసులో ওটা పెట్టుకుంటాడు. মনের মধ্যে খার রাখবেন। అయితే మన తండ్రి কিন্তু আমাদের పిতা, স্বর্গীয় পিতা, ఎన్నడూ జ్ఞాపకం ওরা చేసుకున్నాడు. কোনোদিন মনে রাখবেন না। ఆయన వద్దకు వచ్చిన ఆయన నన్ను క్షమించిన ఆయన ওনার কাছে এসে শুধু বলতে হবে, প্রভু আমায় ক্ষমা మళ్ళీ ఆ করো। పాపాన్ని ఇంకెన్నడూ జ్ఞాపకం সেই చేసుకోలేదు. পাপটাকে আর কোনোদিন উনি মনে রাখবেন না। అది మన తండ్రి క్షమించే తండ్రి. ఆయన আমাদের ঈশ্বর পিতা ক্ষমা করা ঈশ্বর। ఎఫ్ తర్వాత ఏ এফ এর পরে এ আসবে, అడ్వైజ్ చేసేవాడు, మనకి ఆలోచన చెప్తాడు. ఆయన উনি మన অ্যাডভাইস తండ్రి দেবেন কি উনি আমাদের আলোচনা, ভাবনা ఎలా চিন্তা చేయాలి? করবেন, ఏం చేయాలి, কি করব, ఎలా నడవాలి. কিভাবে চলবো। తండ్రులు తన పిల్లలకి నేర్పుతారు అలాగా. আর পিতারা তার বাচ্চাদেরকে শেখান কিভাবে চলতে అలాగే হবে। మన పరలోక తండ్రి তেমনই আমাদের স্বর্গীয় পিতা మనకు సలహా ఇచ్చి మనల్ని నడిపిస్తాడు. ఆయన আমাদেরকে বুঝিয়ে চলাবেন। ఎఫ్ఏ టీ తర్వాత టీ, আর এফ এ তারপরে হচ্ছে টি শব্দ, టీచర్. మన తండ్రి టీచర్, আর টি এর মানে হচ্ছে টিচার, ఉపాధ్యాయుడు. তার মানে হচ্ছে చిన్నతనం আমাদের উপাধ্যায়। చిన్నతనంలో మనకి ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు, టీచర్ ఎవరు, మన আর আমাদের ছোটবেলায় বালক টাইমে আমাদের শিক্ষক কে আছে? మన తండ్రి మనల్ని నేర్పిస్తాడని చిన్నప్పుడు. আর ওই শিক্ষা যে আমাদের পিতাই আমাদের সকাল ছোটবেলায় చిన్న শেখান, మాటలు నేర్పుతాడు. ছোট ছোট শব্দগুলো শেখান। అలాగే ఆ తండ్రి చక్కగా ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని చెప్తాడు. আর সেই পিতাই শেখান বাচ্চাদেরকে যে কিভাবে চলতে হবে, কি করতে হবে না করতে হবে সব কিছু। మన తండ్రి కూడా అలాగే నడిపిస్తాడు. তেমনই আমাদের স্বর্গীয় পিতাও আমাদেরকে ওইভাবে শেখান, మనం నేర్పుతాడు. ఆయన আমাদের ఇలా শেখান ఏం చేయాలి అని কি করতে হবে, কিরকম চলতে হবে সব শেখান। మన పర్లోక తండ్రి నేర్పిస్తాడు. ఆయన టీచర్. তাই ఆయన জন্য উনি আমাদের টিচার আছেন, উনি আমাদের শেখাবেন। ఇంకా FATH
আর এফ H এফ అంటే হয়ে গেল টি, এ হয়ে গেল টি হয়ে গেল এইচ H. మన మన తండ్రి హెడ్ అన్నమాట. హెచ్ అంటే హెడ్. আর হেডের মানে হচ্ছে হেড, মানে আমাদের আমাদের নায়ক। মাথার উপরে আমাদের পালক, మన నాయకుడు ఆయన. উনি আমাদের পালক। ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ నడిపించాడు ఆయన. ইসরায়েল প্রজাদের সবাইকে నాయకుడిగా চালিয়েছিলেন। నడిపించాడు উনি ఆయన. উনি পালকের রূপে అలా চালিয়েছিলেন। మనలను, তেমনি మన আমাদের కుటుంబాల్ని, আমাদের পরিবারকে, మన చర్చిని আমাদের চার্চকে ఆ యేసే నడిపిస్తారు. ওই যিশুই চালাবেন। ఆయన మన తండ్రి దయాకరుల యేసయ్య. উনি আমাদের মমতাময় ঈশ্বর, প্রেমাময় ঈশ্বর, మన উনি আমাদের తండ్రి। পিতা, আমাদের চালাবেন, మన నడిపిస్తాడు ఆయన. উনি আমাদের চালাবেন। FATHE. এখন শব্দটা হচ্ছে ই, ఎఫిషియెంట్ దేవుడు. మన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు. আর উনি আমাদের শক্তিমান ঈশ্বর, సమర్థుడు. మన రక్షించగల উনি আমাদের సమర్థుడు. সমর্থ, উনি আমাদের ঈশ্বর, উনি సবকিছু পারেন। శద్రక్ మేషక్ అబేద్నగో అదే అన్నమాట అంటారు. আর সেড্রাক মেশাক আবেদনেগো উনি ওই మనల్ని তিনজনেই అగ్నిలో কথা বলেন। పడవేసిన আমাদেরকে আগুনে ফেলে দিলেও మా తండ్రి আমার পিতা, సమర్థుడు. উনি সমর্থময়, సమర్థగల దేవుడు, గొప్ప উনি దేవుడు. সমর্থময়, উনি আমাদের విడిపించగల সবকিছু దేవుడు. বাঁচাতে পারেন, মুক্তি দিতে మనకి পারেন। కష్టాలు శ్రమలు আমাদের వస్తాయి. জীবনে কষ্ট দুঃখ আসতে পারে, వాటన్నిటి నుండి ওই সব বিষয় নিয়ে మనం విడిపించగల దేవుడు. আমাদের ছাড়াতে পারেন, মুক্তি দিতে পারেন। మాకు కరోనా వచ్చింది. আমাদের জীবনে করোনা এসেছিল, ఒక 5 రోజుల్లోనే আর 5 দিনের মধ্যে దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. ঈশ্বর সুস্থ করে তুললেন। విడిపించగల దేవుడు, মুক্তি করা দেওয়া ঈশ্বর, స్వస్థపరిచే সুস্থ దేవుడు, করা ঈশ্বর, కష్టాల నుంచి విడుదల చేసే దేవుడు. কষ্ট দিয়ে মুক্তি দেওয়া ঈশ্বর, మన అన్నని విడిచిపెట్టాడు. উনি কোনোদিন ছাড়বেন না। FATHE అయిపోయింది. ఆర్ లాస్ట్. FATH ই হয়ে গেছে, আর লাস্ট শব্দ। ఆర్ అంటే దేవుడు ఒక్కొక్కసారి గద్దిస్తాడు మనల్ని. আর মানে হচ্ছে আমাদেরকে ধমক দেবেন, এক একবার একবাరు కష్టం వస్తుంది, శ్రమ వస్తుంది. এক একবার আমাদের জীবনে কষ্ট আসতে পারে, అది మనం మంచి కొరకే. ওটা আমাদের ভালোর জন্য। యోగు భక్తుడు ইয়োব ভক্তকে জানেন ఎన్నో আপনারা, కష్టాలు వచ్చినాయి. তার জীবনে অনেক কষ্ট দুঃখ এসেছে, అయితే దేవుడు రెండంతగా దేవుడు ఆశ్రయించాడు. কিন্তু তার জীবনে ঈশ্বর দুগুণ আরো আশীর্বাদে ভরে দিয়েছে। కష్టాలు శ్రమలు వస్తాయి కానీ কষ্ট জীবন আমাদের আসতে পারে, మన తండ్రి আমার পিতা మనకు సహాయం আমাদের చేస్తాడు, সাহায্য করবেন, మనల్ని విడిపిస్తాడు, আমাদের মুক্তি দেবেন, మన అన్నని విడిచిపెట్టాడు. আমাদের কোনোদিন ছাড়বেন না। సామెతలు আর আমরা দেখি 3వ అధ్యాయము, হিতোপদেশ 3వ అధ్యాయము 3 অধ্যায় 12వ వచనం రాయబడి ఉంది. আর 12 পদে লেখা আছে, తండ్రి পিতা తన కుమారుని তার পুত্রকে ఎలా గద్దిస్తాడు, ప్రేమించి. কিভাবে ভালোবাসতে, তারপর প্রেমিంచి ধমক ఎలా দেন, చేస్తాడు. তাকে সাবধান అలాగే করেন। అలాగే మన তেমনি పరలోక తండ్రి కూడా আমাদের স্বর্গীয় পিতা తను ప్రేమించే వారిని যারা যা তাকে ভালোবাসেন ఆయన గద్దిస్తాడట. তাদেরকে উনি বকেন, మనం భయపడట్లేదు. বকার তার জন্য ভয় మన পেতেন, మంచి కొరకే ওটা আমাদের ভালোর জন্য। దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు, উনি আমাদেরকে সাহায্য మనల్ని করেন, విడిపిస్తాడు. ఆయన উনি আমাদেরকে মুক্তি দেবেন, నిన్నంతల ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు, আরো দুগুণ আশীর্বাদ ভরে మనల్ని দেবেন, దీవిస్తాడు. তখন আমাদের বাঁচাবেন, আশীর্বাদ দেবেন। ఫాదర్స్ డే మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు దీవించుగా. এই ফাদার্স ডেতে ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, ఆమేన్. আমেন। అందరికీ ప్రోత్సాహం. সবাইকে জয় যিশু। যিশু খ্রিস্ট নামে সকলকে জয় যিশু, সবকো জয় মসিহ কি, প্রেজ দ্য লর্ড। এই বিশেষ দিনে অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট চার্চ মণ্ডলী থেকে আমাদের মণ্ডলীর বাবারকে, তারপরে যারা আগামী দিনে বাবারা হবেন ও সকলকে অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মণ্ডলী থেকে শুভ বাবার দিবস, পিতা দিবস কা শুভকামনা, తండ్రుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, হ্যাপি ফাদার্স ডে, হালেলুয়া। ঈশ্বরের বাক্যতে আমরা দেখি বাবারা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোকে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। বাক্যতে লেখা আছেন, তোমরা নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসো কেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্যে নিজেকে প্রদান করেছেন। যেভাবে যীশুখ্রিস্ট মণ্ডলীকে প্রেম করেছেন, সব স্বামীরা নিজের স্ত্রীকে প্রেম ভালোবাসা করতে হবে। और हिंदी में लिखा है, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हालेलुया। খ্রিস্ট জীবনে সব বাবারকে, সব স্বামীরকে একটা দায়িত্ব ঈশ্বর দিয়েছেন, ও দায়িত্বকে একটা ভালো রূপে পালন করতে হবে আর জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। আর বাইবেলে লেখা আছে, স্বামী স্ত্রীর
মস্তক হয়ে থাকতে হবে, স্বামীর স্ত্রীর মাথা হয়ে থাকতে হবে। আর হিন্দি মে লিখা হে পতি পত্নী কা সির হে। বাক্যতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে পতি पत्नी का सिर है और স্বামী স্ত্রীর মস্তক হে। আমরা জানি খ্রিস্ট জীবনে খ্রিস্ট পরিবারে স্বামী বাবা একটা সির, একটা মস্তক, একটা মাথা মতন থাকতে হবে। আপনারা সবাই জানেন মাতা কাজ করার জন্যে, মাতাকে ভালো করে ব্যবহার করার জন্যে মাতার সঙ্গে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভাগ আমাদের শরীরে আছে, আমাদের পরিবারে আছে। ওটার নাম হচ্ছে, আমরা ইংলিশে ওটাকে বলি নেক, আর বাংলাতে আমরা বলি গলা, আর হিন্দিতে আমরা বলি গলা আর গর্দন বলি। যদি এ নেক, এ গলা যদি না থাকলে এ সির, এ মস্তক কাজ করতে পারবে না। ওর জন্যে বাইবেল বাক্য স্পষ্টভাবে বলছে স্বামী মস্তক মতন, মাথা মতন থাকতে হবে, আর ঘরের স্ত্রী গলা মতন থাকতে হবে। এ মাথা না থাকলে, মস্তক না থাকলে এ গলাটা কাজ করবে না। এ গলা যদি কাজ না করলে এ মাথা মস্তকও কাজ করতে পারবে না। খ্রিস্ট জীবনে স্বামী স্ত্রী এরকম মস্তক, মাথা আর গলা রূপে মিলেমিশে একসঙ্গে হয়ে সবসময় ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরের বিশ্বাসে, ঈশ্বরের ধার্মিক পথে আমরা এগিয়ে যেতে হবে। তারপরে বাবাদেরকে আরেকটা দায়িত্ব ঈশ্বর দিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য বলছেন যে ধার্মিক আপন সিদ্ধতায় চলে তাহার পরে তাহার সন্তানগণ ধন্য। যে বাবারা ধার্মিক পথে ওনাদের জীবনে এগিয়ে যাবেন, তারপরে ওর বাচ্চারা, ওর সন্তানরা ধন্য ব্যক্তি মতন হবেন। हालेलुया। और हिंदी में हम लोग देखते हैं जे पितारा धार्मिक रास्ता में चलते हैं उसका बच्चा लोग धन्य होता है। हालेलुया। इतना अच्छा ईश्वर का वाक्य में हम लोग देखा है। সব বাড়িতে বাবাদেরকে, পাতিদেরকে দুটো দায়িত্ব আছে। নিজের স্ত্রীকে ভালো করে দেখতে হবে, নিজের সন্তানের দায়িত্বগুলোকেও ওনারা নিয়ে ভালো করে সন্তানদেরকেও দেখতে হবে। और बाइबल में लिखा है मैं जब जब तुम्हें स्मरण करती हूँ तब तब अपनी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। আমরা যে কোনো সময় আমাদের মাতা পিতাদেরকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এটা একটা বিশেষ দিন। আমাদের মাতারা আছেন, মাতারা আমাদের জীবনকে ভালো করার জন্য ওনারা অনেক কষ্ট করেছেন। মায়ের সঙ্গে বাবারও অনেক পরিশ্রম করে আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের খ্রিস্ট পরিবারকে ঈশ্বরের রাস্তাতে, ঈশ্বরের লক্ষ্য দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। এ সময় সব বাবাদেরকে আমরা স্মরণ করতে হবে, আর ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়পূর্বক রীতিতে, সম্পূর্ণ রীতিতে ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে হবে। বাইবেলে যদি আমরা দেখি আদি পুস্তক 18 অধ্যায় 19 আমরা যদি দেখি, এখানে আব্রাহামকে আমরা দেখতে পারি। আব্রাহাম একটা মহান পিতা, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোকে পালন করে একটা মহা পিতা মতন হয়েছেন। জীবনে অনেক পরীক্ষাগুলোকে সামনাসামনি করেছেন। যখন সামনাসামনি করেছেন, একটা স্ত্রীর ভালো স্বামী মতন দায়িত্ব পালন করেছেন, বাচ্চাদেরকে একটা ভালো বাবার মতন ওনার কার্যগুলোকে উনি পালন করেছেন। আমরা আব্রাহামকে দেখে অনেক শিখতে হবে। আব্রাহাম কি করেছেন? ন্যায় পরায়ণ করেছেন, আর সত্য জীবন যাপন করেছেন। উনি ওরকম যাপন করে ওনার বাচ্চাদেরকে, ওনার পরিবারকেও ও রাস্তাতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। और हिंदी में हम लोग देखते हैं धर्म और न्याय करके अब्राहम उनका बच्चा लोग को, उनका परिवार को ईश्वर के साथ लेके गया है। हालेलुया। এই নতুন দিন, এই বিশেষ দিনে আমরা প্রার্থনা করব। আমাদের বাড়িতে যারা স্বামীরা আছেন, আমাদের বাবারা যারা আছেন, সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করব। বাবারা
আর স্বামীরা সির মস্তক মতন থাকবো, আর ঘরের স্ত্রীরা আপনারা সবাই গলা মতন থাকবো। গলা মস্তক দুটো মিলেমিশে থাকলে ঈশ্বরের কাজ আমরা করতে পারবো, আমাদের পরিবারকে একটা ভালো রাস্তাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরেকবার অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট মণ্ডলী থেকে সব বাবাদেরকে শুভ বাবার দিবস, పితా దివస్ కా శుభకామన. और తండ్రులందరికీ ఈ తండ్రి పితన దివోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మీతో ఉండును గాక. ఆమెన్.